this meeting. I'm greatly honored, and I look forward for a fruitful and positive interaction with the young and energetic people of the Gulf. And also, I think some of the ladies will also be participating in it. I have got a special address for them also. Brothers and sisters, you know that after the subprime mortgage crisis in 2008 in the US, Islamic finance has emerged as an alternative to the conventional banking. The government of India, to begin with, asked in 2006 to Reserve Bank of India to explore the possibilities of interest-free banking and some of the instruments used in the Islamic banking. So a report has come in 2006 about the what is the difference between conventional bank and Islamic banking, and how Islamic banking is giving a unique opportunity for inclusion and all. And also, what are the instruments that are being used in Islamic finance and banking? And then the committee said that in India, though it is very an alternative is there, but in India, unless there is an amendment in the Banking Regulation Act 1949, we can't have this Islamic banking. Then after the next year, in 2007, the government of India instituted a very high-level committee under the Finance Minister, under the Planning Commission, headed by Dr. Raghuram Rajan, to explore what should be the structural changes in the financial sector of the country so that this type of crisis should not come. And Alhamdulillah, I met Dr. Raghuram Rajan, and we made a very serious attempt to convey to the Planning Commission that we need interest-free Islamic financial banking. And I remember that we made two significant activity in the Gulf. One was from the Shariah Dubai Islamic Bank, headed by Dr. Hussein Hamid Hassan, and my late friend Abu Bakr Siddiq was there in the Shariah department, and we made a very significant contribution to the Planning Commission. Another one was from Qatar, India National Abroad. And in that one, Sitaraman, who was at that time the Doha Bank CEO, he made a very significant recommendation to the Planning Commission. Along with other people also, in India, we made a representation to the Planning Commission, and then two paragraphs were added into the original the format that was presented to the Planning Commission. It was one of the successful PR work that we have done, Indian Center for Islamic Finance has done, to include interest-free finance and banking for inclusion with innovation. And then what actually happened, then after that, we were thinking that unless we make a representation in the parliament among the majority of the people, we can't have full-fledged Islamic banking. Then we had a talk with Finance Ministry, and then we came out with a document that interest-free Islamic banking windows, as it is been there in Citibank, Islamic, Standard Chartered, Sadiq, and HSBC in Amana. Can't we have this type of windows, Islamic windows, in the conventional bank in the country? So we drafted a document, and then in that document, Darul Shariah Dubai Islamic Bank, particularly Mr. Saifullah, helped us, and the RBI's few experts, banking experts, also helped us. And we made a very what is called a significant mention in that one, that we need not go to the parliament and that get a majority opinion, but the government of India can make a notification with themselves without going to the parliament, and then we can have some of the products which are very similar in the banking sector can be had in the conventional bank. All the banks, as you go to a hotel, we have got vegetarian, non-vegetarian. So we requested the government, the Reserve Bank of India, that we should have in all those conventional banks, interest-free finance and banking should be made in that one. And that was a very significant thing. But as you know, the government and the banking sector is very slow. Then we raised this matter in the parliament several times, and the government, Reserve Bank, Government of India, Finance Ministry asked again to the Reserve Bank of India to go into these details. And then there were two committees were made.
interdepartmental committees, which went to Malaysia, which went to Mauritius, and they came out a very, very detailed submission to the government of India, in which they say that we can't say it is Islamic, but we can say participatory banking. And then they said that Islamic banking is very useful for SMEs particularly because it is risk-free and risk-bearing is there. And then again, they say that except the musharaka, we can have all the products in the Islamic banking we can include. And then another one significant committee was formed when Prime Minister Modi came into as a Prime Minister. He went to the Reserve Bank. He said, even after 70 years of the nationalization of the banking system in India, only 50% people are in the banking sector. Why not 90%? And there was a committee formed, medium-term path for financial inclusion, and I was also invited for that. And Alhamdulillah, this made a very, very significant contribution, and they came out with the recommendation that interest-free finance in banking window can be opened up in conventional banking, and that was one of the great significant achievement of so many people who were working, and among them Indian Center for Islamic Finance also. As you know that in 2000, I think 10, the Kerala government was exploring because a lot of money was coming from the NRIs, and then whereas the Muslim money, whereas the non-Muslim money, the NRIs of the Gulf, who are other community people, their money was coming into the Kerala and then flowed back into the economic activities of Kerala. But Muslim money was not there. Muslim people are not. Then they instituted one research in Tiruvandhapuram, and then they came out that Muslims are purchasing gold, they are investing in housing sector, but lots of money was invested or put into the bank, and then they don't neither they take the principal or not the interest money, and so thousands of crores of interest money were laying idle in the Kerala bank. So Alhamdulillah, some of the NRIs and the Kerala State Industrial Development Corporation (KSIDC) made an attempt that there will be a interest-free finance banking sector in the name of NBFC, Non-Banking Financial Corporation. And then there is a long story I will tell you after some time when we have got detailed discussion. Then Dr. Subramanian Swamy went into the Kerala High Court and said it is not possible interest-free Islamic banking in a secular country like this. Alhamdulillah, we won the case also. Great people like NRIs, particularly Dr. Galfar Muhammad Ali Saab helped us with the great lawyers, and also another NRIs also. Mr. P.C. Menon of the Shobha was the man who, on behalf of the NRIs, applied for that affidavit with Kerala High Court, and that was a great significant thing. But since then, there was no move because, and then the Reserve Bank has notified, but because of the political plot for the past 7 years, we are not able to move it. Then we are thinking that whether we can go as a, again, the PIL can be formed in Kerala and some of the states and force the government to look into it. This is the story, and then we request that the NRIs, particularly in the Gulf, should play a leading role in that one. And what I'm telling is, the most important thing is creating awareness among the people. People don't know what Islamic finance is and what is the conventional finance is, to create awareness among the people. The next thing is the terms. Arabic terms have got a great apprehension in our non-Muslim brothers and sisters. What is Shariah? What is Musharaka, Murabaha, and all this? This has to be, nomenclature has to be changed as well. And then we have to approach the government, both here and abroad. Also, you can talk to the various banks and also the ambassador of the Gulf countries, and through them we can talk to Finance Ministry and the Prime Minister of the country that we need for our inclusion Islamic finance and banking. Another one thing is, nowadays NRI's contribution, about 70 or 80 lakhs Muslims are there. Particularly, there was a news item by Deepak Sharma by name. He said the most of the FDI that's coming is only from the NRIs of Middle East, and that too Muslims are contributing very, very heavily in terms of the FDI that is coming to India. So we have to
see that we can make a significant approach. And then another one thing is, we should know, apart from banking and all, there is another insurance is there. We represented the select committee of the Rajya Sabha about cooperative and mutual fund called Takaful, along with the conventional insurance. And in that one, Kerala's what is called MP Raju P and our friend Tanveer Mohideen was instrumental for in discussion in the Rajya Sabha Select Committee also. And another one I just want to tell you that SBI had come out with a Sharia compliant mutual fund, and the SBI mutual fund manager asked us to come and then meet them. But because of the lobbies against this Sharia compliant mutual fund, it was stopped at the last moment. The day it was going to be launched, it was stopped. So, but our people don't know what is happening. What was the SBI's Sharia compliant fund? Why it has been stopped? Why it should not be go to the? We raised this matter in the parliament also, and then talk to the finance ministry also. And then these are the things. But we have to remove the misunderstanding in the Gulf, particularly among the non-Muslims, brothers and sisters, that it is not for Muslim specific. And you know that Sitaraman was the CEO of the Doha Bank about 5-6 years before. Doha Bank was having both Sharia, this one interest-free windows also, and several of the banks in this Gulf are also having Sharia compliant windows also there. So, and most of the heads and the people working in Islamic finance and banking in the Gulf is non-Muslim brothers and sisters. So we have to convey to the people, create an awareness among the people that it is not for Muslims alone, but it is one of the important segment of our life in the finance, that we can have a kind of inclusion, a kind of different type of banking and finance in which it is beneficial for all these people. And then another one thing that I want to tell you, it is the women's involvement. I think in our Muslim community, men doesn't allow our women to take interest in the financial aspects. But as you know, in our history, the Bibi Khatija was the businesswoman, and 50%, historians say, 50% of the business were done in the Quraysh tribe by Khatija. 50% in 14,000 years or 1400 years before, Khatija was a businesswoman of eminence, and he was having caravan trade, and then she was such a big woman. Why not today our women should also? And as you also know that the Zeti Aziz, who was the governor of the Malaysia's central bank, Bank Nagara, and her father was the person, Zeti Aziz's father. He did the what is called the Tapung Haji scheme, which was one of the largest investment company in the world, which carries out the Hajj fund and all. So what I request is, women should also be involved, not only the brothers, but if the ladies are there who are educated, they have got financial conscious, they have got a lot of ornaments and a lot of these things. They have got money also. Why don't they invest? For example, in India, which Sharia compliant, which are very useful, and the 20% stocks are there in Sharia compliant. So, my dear friend, the last one I just want to tell you is the financial literacy. So we don't know how to create wealth. There is no organization or a movement which say to the Muslims that we have to create wealth. Wealth is what Quran says, the amwalukum allati ja'alallahu lakum qiyamah. The very sustenance, very way of life in this world is because of the wealth. So I request that we create the wealth, save them, and then invest them, and see that our wealth is being created, and then we invest, and then we take out for our use, and then we indulge in sadaqah, and then zakat and all this. I was just last minute, I want to tell you, just about a few days back, I went to Kerala. I saw there was a sea change in the living standards of the Kerala people. Kerala was very simple. 20 years back when I roamed about the Kerala, there was no big houses. Today I went to some of the places in Kerala. They have got
buildings of immense crores of rupees are being invested in the buildings. Instead of, I request our brothers and sisters who are hearing this, instead of building such a lavish housing, can't we save us, have a very moderate type of housing, and then the extravagant marriages can be stopped, and then these people, this money can be saved, and then it will be invested. These are the few things that I want to convey to you. Inshallah, we'll interact and then we'll talk to each other. You can get the Reserve Bank's documents from my brother Jazil also, and then you can talk to us through WhatsApp and email, and inshallah we'll provide all of them. I wish and pray Allah subhanahu wa ta'ala, this club, which is creating consciousness among the people, youngsters of the Malayalam, particularly the Kerala people, to brush it and then make a great dent in our financial literacy, and then we try to invest and then be prosperous in this world, and in the akhirah also we get the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you very much. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Raqeeb Sahib. That was a great, inspiring speech, and I think Raqeeb Sahib has touched every part that had been into the Islamic banking, to the importance of financial literacy, and I think that was very concise. I think we should have a later session with more to listen from Raqeeb Sahib. I think the time was very less. Inshallah, this is an inspiration to all those who attend, and for you to convey to others. This is how we spread this message, and to work for better system and better Islamic finance system, which is open to all, to not only to the Muslim community, to everybody. It will be helpful against the interest-based system, which is like exploiting the people. So thank you, sir. Thank you for your valuable speech and words and guidance. And if you have any queries during the session, please post in the chat box. We will be discussing in the Q&A session, post the session, your queries. And now we'll go to the second part of the session. Before that, I would like to just mention to you about our Ethical Investors Club. This Ethical Investors Club we founded in 2017, and it was like a group of people. We just thought about providing guidance to financial planning and financial literacy among the community and others, as well as to invest ethically in ethical projects throughout in our country, India, as well as in GCC, as well as in the global opportunities. So we do education awareness sessions to public, and all these efforts are not for profit, of course, seeking the reward from Almighty. So this is like it is a work of every one of us together. So I invite you also to join the group, to post your doubts. We regularly update the projects as well as guidance on financial literacy as well as an ethical investment product. So I'll be sharing the link of the group. If you are interested, you can join, and you can share to your friends as well. So now we will go to the second part, to Brother Shafeeque, who is an expert in GCC Islamic banking. And that will be, I think, also an insight into how Islamic banking practically is implemented, especially in the GCC countries, which will be a baseline. And now more and more world banks, leading banks, are opening Islamic windows, seeking its importance. So Brother Shafeeque will be delivering his session in Malayalam, which will be more easy to understand for our audience as well. So I welcome Brother Shafeeque to this session. Please, now the floor is yours. Thank you, Brother Bassam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Allahumma salli wa sallim wa barika ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Before beginning my session, I would like to thank respected Abdur Raqeeb Sahib. Your presence itself is an inspiration for all of us. And as you mentioned and you explained about the journey of Islamic finance industry in India, definitely that effort should be mentioned in almost all the such kind of platforms. And it is a
a great mission, and whoever talked about Islamic finance from various part of the country, even from Kerala, the name Abdur Raqeeb is more familiar to everyone, and more than whoever joined here from the Kerala itself. So that effort, they are trying. That effort is there for last 20 years. Definitely, inshallah, that dream will fulfill, inshallah, one day. And I hope you already shed the light to the audience about the projects, and definitely, inshallah, who all joined in this program will take that mission and will go forward by carrying this mission, inshallah. And I pray Almighty to accept all your effort and reward it well here and hereafter. So thank you, sir, for your great presence. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. നമ്മള് വ്യത്യസ്തമായ ഓഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് അല്പമൊക്കെ കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതില് പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണ് എന്നതുകൊണ്ടുകൂടി സംസാരം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞ് ബാക്കി സമയം നമ്മുടെ ഒരു Q&A സെഷനിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സെഷൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാവും കുറച്ചുകൂടി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവുക എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യണം. ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എത്തിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരോടുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരുപാട് മുൻവിധികളും ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്, ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസ്, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന്, കൺവെൻഷൻ ഫിനാൻസിൽ നിന്നും ബാങ്കിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ സെഷൻ ഔട്ട് ചെയ്ത ശേഷവും കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതേപോലെ ഒരു ഫോർവേഡ് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അതില് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കുറെ കാലം ജോലി ചെയ്ത നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഫിനാൻസ് എടുത്തു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ നിന്ന്. ആ വെഹിക്കിൾ ഫിനാൻസിന് ഞാൻ 3.75 ആണ് ഞാൻ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. ഞാനത് അല്ല മറ്റു കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും ആയതെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു 3.5 കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ, ഒരു ട്രോള് സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു സംസാരം അതേക്കുറിച്ച് പറയണ്ടായി. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ട്രോള് എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇത് കുറെ ആളുകളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അവരുടെ മുമ്പില് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമുക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി തന്നെയും നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ആ ടെർമിനോളജി നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ചാരിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരങ്ങളായിട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കാർക്കിടയിൽ കേരളക്കാര് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് പലിശരഹിത സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വർത്തമാനങ്ങളോടെയാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലിശരഹിതമായിട്ട്
കടം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവം ആ രൂപത്തിലാണ്. ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ അതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതൊരു ചാരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതേസമയം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു ചാരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയാണ്. പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ചാരിറ്റി പർപ്പസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല. ആ സ്വഭാവത്തിൽ ഇസ്ലാമില് ധാരാളം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇസ്ലാമിന്റെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ധാരാളം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. വഖഫ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ്, സക്കാത്ത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ്, സ്വതക്കകൾ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളും അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയാം. ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബൈത്തുൽ മാലുകളും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളെ നമുക്കാണ് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പല സ്വഭാവത്തിലാണ് അതിന് പറയാറുള്ളത്. ആളുകൾ പറയും അവര് അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു, ഇവിടെ അതിനെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പല വേദികളിൽ നിന്നായിട്ട് കേൾക്കാറുള്ള ഒരു പൊതു കമന്റ് അങ്ങനെയാണ്. രണ്ടാമത് സാൻഡ്വിച്ച് ബാങ്കിങ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രയോഗവും കേൾക്കാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിലെ ലെയറും താഴത്തെ ലെയറും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും, ബിസ്മില്ല അൽഹംദുലില്ലാ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. കണ്ടന്റ് അതിന്റെ അകത്തുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിങ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇതുകൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, ഇസ്ലാം വളരെ ശക്തമായിട്ട് അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലിശ എന്നുള്ളത് ശരിക്ക് നമുക്ക് അറിയുന്ന രൂപത്തിലും അറിയാത്ത രൂപത്തിലൊക്കെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം താറുമാറാക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം മാത്രമല്ല, അവന്റെ സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ തന്നെ എത്രമാത്രം പ്രയാസപൂർണമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഒരു തിന്മയെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിക്കൊണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങള് ബദറൂമ ബഖിയ മിന റിബ, നിങ്ങൾ പലിശയിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിട്ടേച്ച് കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഫഇല്ലം തഫ്അലു ഫഅ്ദനു ബിഹർബിൻ മിനല്ലാഹി വറസൂലിഹി, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവുക എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയ, ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരൊറ്റ തിന്മ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പലിശയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അംശം പോലും സ്വന്തം മാതാവിനെ വിഭജിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം പാപമാണ് എന്നൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നമ്മുടെ ഒക്കെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതേസമയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മളെ നിലവിലെ സംവിധാനത്തോട് എൻഗേജ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ധാരണക്കുറവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളോ മുൻവിധികളോ ഒക്കെ നമുക്കുള്ളത് അത്തരം വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് എന്നുള്ളത്, നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിന് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിങ് സംവിധാനം നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്.
ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതില് അവരുടെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ പണി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണിയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം ബോറോ ചെയ്യുക, ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങിക്കുക, അതിനവർക്ക് പലിശ കൊടുക്കുക, ആ വാങ്ങിച്ച പണത്തെ പല സ്വഭാവത്തിലായിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ പലിശക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയാം. അതേസമയം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം അൽ മാലു ല എലിദുൽ മാൽ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ പണത്തെ പ്രസവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പണം കൊടുത്ത് പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെയാണ് പലിശ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ബദലായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച വർത്തമാനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് പലിശ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പലരും ഇതുപോലെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്, ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറയണ്ടായി. അപ്പോ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിന് മുമ്പിൽ വരുന്ന ധാരാളം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്വഭാവത്തിൽ ആളുകൾ കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കുകൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതേ ആവശ്യപ്രകാരം തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാ ആളുകളും. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ നീഡിനെ അതിനൊരു ബിസിനസ് മോഡാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫൈനാൻഷ്യൽ നീഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, പലതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഫൈനാൻസ് നീഡുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ നീഡിനെ നമുക്ക് അതിനെ ബിസിനസ് മോഡലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പണി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ അറബി വാക്കുകൾ മുറാബഹ എന്നും മുഷാറക്ക എന്നും ഇജാറ എന്നും മുലാറബ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകളിലൂടെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? എനിക്ക് വീടുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ആവശ്യമാണോ? എനിക്ക് കാറ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള ആവശ്യമാണോ? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താണോ കസ്റ്റമറുടെ ആവശ്യം, ആ ആവശ്യത്തെ ഒരു ഫൈനാൻസ് മോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പണിയാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും സംശയങ്ങൾ വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഞാനൊരു കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാറ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അവരൊരു പെർസെന്റേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, മറുഭാഗത്ത് വേറെ കൺവെൻഷണൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരും വേറെ റേറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ റേറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരിയാവുക എന്നുന്നയിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അപ്പോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് മോഡിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുടെ രീതിയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിലൂടെ കാറ് വാങ്ങിച്ച ഒരാളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഒരു കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിലൂടെ കാറ് വാങ്ങിച്ച ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക. അപ്പോ അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എത്താറുള്ളത്. അതേസമയം ഒരു ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ശരിയാ കംപ്ലൈന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ അവരുടെ എഫേർട്ടിനെ ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ വലിയൊരു എഫേർട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയാം. അപ്പോ നമ്മള് ഇതേക്കുറിച്ച് പണ്ട് തന്നെയും സംസാരം ഉള്ള സംസാരമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒന്നായി തോന്നുന്നു.
ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങളും മറുഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അതിനെ ശരി ഖുർആൻ അങ്ങനെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സമയത്ത് റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഇതേ വർത്തമാനം അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പലിശയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇനി ഉപേക്ഷിക്കണം. മറിച്ച് നിങ്ങൾ കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഖുർആനിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഒന്നാണ് റസൂലെ, ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണല്ലോ റസൂലെ എന്ന് അവർ റസൂലിനോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് മുശ്രിക്കുകളായ ആളുകൾ റസൂൽ ഈ പറയുന്ന വർത്തമാനം പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അവർ കാലങ്ങളായിട്ട് കൈയടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പലിശാധിഷ്ഠിതമായ അവരുടെ ആധിപത്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൈവച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് പറയാൻ തുടങ്ങി, ഈ ചങ്ങായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ശരിയായ കാര്യമല്ല, ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ. നിങ്ങൾ പലിശ എന്ന് പറയുന്നു, ഇപ്പുറത്ത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു, എന്നൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന ചോദ്യം പുതിയ ചോദ്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് പഴയ കാലത്തെയുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് യഖൂലു സുഫഹാഉ ഇന്നമൽ ബൈഉ മിസ്ലു റിബ. വിഡ്ഢികളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ കച്ചവടവും പലിശയൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ്. നിങ്ങളീ പറയുന്ന കച്ചവടവും നിങ്ങളീ പറയുന്ന പലിശയൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ്, അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലിനോട് കയർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റസൂലിനോട് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ മക്കയിലെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുശ്രിക്കുകളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്, ഖുർആൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, വേറെ മറ്റ് വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോവാതെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അതില് ഈ മുശ്രിക്കുകൾക്ക് മറുപടി ആയിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അഹല്ലല്ലാഹുൽ ബൈഅ വഹറമ റിബ എന്ന് പറയുന്ന വർത്തമാനമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കച്ചവടത്തെ ഹലാലാക്കിയിരിക്കുന്നു, പലിശയെ ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഖുർആനിന്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും, അതിൽ പല ഭാഗത്തും അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് ആണ് ഇന്നത് ഹറാമാക്കിയത് എന്ന കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയലുണ്ട്. കള്ളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പലിശയെ കുറിച്ച് ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചിട്ട് കൂടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് പോയില്ല, എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള കാരണങ്ങളിലേക്ക് പോയില്ല. മറിച്ച് അള്ളാഹു ഒറ്റ വർത്തമാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, അഹല്ലല്ലാഹുൽ ബൈഅ വഹറമ റിബ. അള്ളാഹു കച്ചവടം അനുവദനീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പലിശ ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു, നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വർത്തമാനം തന്നെ നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങൾക്ക് തിരിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിൽ തന്നെ പല ആളുകളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും GCC ബെൽറ്റ് എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻവിധികളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അത് രണ്ടും ഒന്നാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് മുതൽ നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് മുതൽ നമ്മുടെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ പലിശാധിഷ്ഠിതമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ പുലുകാറുണ്ട്. ഇത് വളരെ വലിയ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോട് കൂടിയിട്ട് കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. നമുക്കതിന്റെ കാരണങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, കാരണം ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരോ കുറച്ച് വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആരോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രം ആരോ എന്നോ ഉണ്ടാക്കിയ ചില ഒരു ബേസുകളെ മാത്രം മുൻനിർത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സംവിധാനങ്ങളല്ല. മറിച്ച് ലോകത്തുള്ള വലിയ സ്കോളേഴ്സ്, ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്നിക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിഖ്ഹുൽ മുആമലാത്തിൽ വലിയ ഫിഖ്ഹുൽ മുആമലാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫിഖ്ഹിൽ വലിയ അവഗാഹമുള്ള ലോക പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഒന്നിക്കുകയും അവർ നിരന്തരമായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അതിന്റെ പ്രയാണം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് അതിന് വലിയ ബോഡികളുണ്ട്. ഈ സംവിധാനത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ബോഡികൾ ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ IOFI എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബഹ്റൈൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള IOFI ഉണ്ട്,
അതുപോലെ തന്നെ സിബാഫി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ഉണ്ട്, മലേഷ്യ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള IFSP പോലെയുള്ള ബോഡികളുണ്ട്. അങ്ങനെ ലോക പണ്ഡിത വേദികളൊക്കെ വലിയ സ്വഭാവത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അവരെ നിരന്തരമായ എൻഗേജ്മെന്റുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ധാരണ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന്റെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായ നമ്മളൊരു ഓവർ ദി കൗണ്ടർ നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരുപക്ഷെ സാധ്യതയില്ല. അതേസമയം അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ വലിയ എഫേർട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി, എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശരിയാ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ടുകൾ വളരെ വലിയ എഫേർട്ടുകൾ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവാഹവും വ്യഭിചാരവും ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഉത്തരം അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. ഒന്നിലൊരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്, ഒന്നിൽ വളരെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഹലാലാവുന്നതും മറ്റൊന്ന് ഹറാമാകുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെയും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതൊക്കെയും വളരെ കൃത്യമായ ശരിയ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിലൊരാള് ഒരു കാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഒരു കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിൽ പോയാൽ കാർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതേസമയം അയാൾ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട റേറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ റേറ്റ് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്ന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പേര് മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഹലാലായ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനുള്ള അങ്ങനെ കൂടി ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എത്രമാത്രം അതാണ് എന്ത് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു ആ ഒരു വിഷയത്തെ പറയാൻ കാരണം, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് അല്ലാത്തൊരു ബാങ്കിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവര് ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് അവരുടെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ അതേസമയം ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓരോ സംവിധാനങ്ങളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഗവേണൻസ് ആവട്ടെ, അതിന്റെ റിസ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, അതിന്റെ ശരിയാ കംപ്ലൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. മറുഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ ശരിയാ കംപ്ലൈൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബോഡികളുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ UAE എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഹയർ ശരിയ അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. മുമ്പ് അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ നിലവിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ ഒരു ഹയർ ശരിയ അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ഹയർ ശരിയ അതോറിറ്റിയാണ് 2018 മുതൽ ആ ബോർഡ് ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട്. അവരാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സുപ്രീം അതോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ താഴെ ഓരോ ബാങ്കുകൾക്കും കീഴിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഓരോ ബാങ്കുകളുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ ശരിയ സൂപ്പർവൈസറി കമ്മിറ്റികളുണ്ട്. അത് വലിയ സ്കോളേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കമ്മിറ്റികളാണ്, വളരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബാങ്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ താല്പര്യത്തിനോ ഒന്നും ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത അവിടെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിൽ ശരിയ കംപ്ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ശരിയ കംപ്ലൈന്റ് അല്ല എന്നും ആ ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ചാരിറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാനൊക്കെ അധികാരമുള്ള അതോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു കൂട്ടരെയാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ശരിയ ബോർഡ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ശരിയ സൂപ്പർവൈസറി കമ്മിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത്. ആ ഇന്ത്യൻ ശരിയ സൂപ്പർവൈസറി കമ്മിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിലിവിടെ ഇന്ത്യൻ ശരിയ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയൊരു ബോഡിയാണ്, വലിയ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡിഫൻസ് ലെവലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മറുഭാഗത്തുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ശരിയ ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ
ആളുകളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ശരിയ കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം വലിയൊരു എഫേർട്ട് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോട് കൂടിയിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നമുക്ക് വേറെ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവാം. ഒരു ഡോളർ ബേസ്ഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആ എക്കോണമി സ്വയം തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങിന്റെയും സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അത് ഒരു റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിരിക്കാം. അതേസമയം അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് നിലവിലെ സംവിധാനത്തിൽ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ശരിയ അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ പരിധികളെയും പാലിച്ചുകൊണ്ട്, പരമാവധി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു വെഹിക്കിൾ ഫിനാൻസ് എടുത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ, വെഹിക്കിൾ ലോൺ എടുത്ത ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുന്ന ഒരു സമയം എന്നുള്ളത് കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധ പോയിന്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ പലപ്പോഴും. എങ്കിലാണ് അവർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അവർ ലാഭം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. മറുഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറികളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാം, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഒരു വെഹിക്കിൾ ഫിനാൻസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ട്രേഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അവിടെ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് മോഡലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ നീഡിനെ മാറ്റുന്നത്. എനിക്ക് വാഹനം വേണമെന്നുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ നീഡിനെ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു. ട്രേഡ് മാത്രമല്ല, അത് ഹയർ പർച്ചേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള, ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാമിക് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതേസമയം പൊതുവെ ഈ പറയുന്ന ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പൊതുവെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളിൽ വെഹിക്കിൾ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ മുറാബഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുറാബഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എനിക്കൊരു വാഹനം വേണമെങ്കിൽ ആ വാഹനം ഞാൻ ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് എനിക്ക് ആ ഒരു ഡീലില് ഞാനുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാങ്കിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ബാങ്ക് ആ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നീട് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഞാനുമായിട്ട് ട്രേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിനാണ് ബാങ്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ബാങ്ക് ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്ന ഏത് കാറാണോ, ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷനും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാറ് ബാങ്ക് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ബാങ്കും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ അഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ പുറത്ത് ആണ് ബാങ്ക് ആ എമൗണ്ട് ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഒരു ട്രേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെ കസ്റ്റമർക്ക് നൽകുന്നത്. അവിടെ കൃത്യം ആ മുറാബഹ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കസ്റ്റമറോട് പറയണം ഈ വെഹിക്കിളിന്റെ റേറ്റ് ഇത്രയാണ്, ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയാണ്. അപ്പോ ഇതൊരു മോഡലാണ്. ഈ ഒരു മോഡൽ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതല്ല, ഇങ്ങനെ വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇസ്ലാമിക് ശരിയക്ക് ഉണ്ട് എന്നുകൂടിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇസ്ലാമിക് ശരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇബാദത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട്. ഇബാദത്തുകൾ നമുക്ക് അധികമായിട്ട് ഒന്നും പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് അതൊക്കെ അള്ളാഹു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിജപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഒരാൾക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമസ്കാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവും റസൂലും ഒക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതേസമയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇബാദത്തുകൾ ഒന്നും നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പുതിയ ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് കാര്യങ്ങളും പറയാം. അൽ അസ്ലു ഫിൽ മുആമലാത്തി അൽ ഇബാഹ എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത്, ഇസ്ലാമിക് ശരിയ പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് പെർമിഷനാണ്. അത് പോസിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യാം, ഏത് പുതിയ രീതികളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം.
ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളാണോ, ക്രിപ്റ്റോസ് ആണോ, മറ്റു വിഷയങ്ങളാണോ, അതെല്ലാം ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആവാം, പുതിയ ബിസിനസ് മെത്തേഡ്, അതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ അതൊക്കെയും അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം സംസാരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഒരാൾ പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല, അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ ഞാനാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ട് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത എന്റേതാണ്. അതാണ് അത്രയും ഡൈനാമിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആക്സസിബിലിറ്റിയും അത്രയും അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക് ശരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രൂപത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്പേസിന്റെ കൂടി പേരാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെഹിക്കിൾ ഫിനാൻസ് എടുക്കുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കൺവെൻഷണൽ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മൂമെന്റ് ആണ് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയം. കാരണം ഞാനൊരു ഒരു റീപേയ്മെന്റ് തെറ്റിയാൽ ആ റീപേയ്മെന്റ് കൂടി എൻ്റെ അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും, അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഭാഗമാവും, പിന്നെ അതിന്റെ പുറത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അതേസമയം ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് അധിക എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള യാതൊരു ന്യായവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് വേറൊരു അതിന്റെ മെക്കാനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ആര് ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയാലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വാങ്ങിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും റീപേ ചെയ്യില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തും. പൊതുവെ മനുഷ്യന് അങ്ങനെ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ഭാഗത്ത് ഒരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് എടുക്കും. കസ്റ്റമർ അങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ബാങ്കും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ അഗ്രി ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടുകളാണ്. ആ എമൗണ്ട് ചാരിറ്റി പർപ്പസിൽ ഈ കസ്റ്റമർ ഇന്ന എമൗണ്ട് വിനിയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കസ്റ്റമർ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ ആ ഒരു വിഷയത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതേസമയം ധാരാളം എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ തന്നെ അനുഭവത്തിലുണ്ട്. വലിയ വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ പല കാരണങ്ങളും, ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി അത് ഇൻസോൾവെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പല കാരണങ്ങൾ കൂടെ അവരുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ പരാജയപ്പെടുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, ഇൻസോൾവെന്റ് ആയ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് ബാങ്കിനെ സമീപിക്കും. ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പ്രശ്നം ജെനുവിൻ ആണെന്ന് ബാങ്കിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ബാങ്ക് അവരുടെ ആ സമയത്തുള്ള ഈ പറയുന്ന ചാരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം എമൗണ്ടുകളൊക്കെ വെയ്വ് ചെയ്ത് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ കാണാത്തൊരു ചാരിറ്റി അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. വലിയ മില്യണുകളാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ ഈ ചാരിറ്റി അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അതിങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ എമൗണ്ടാണ് ചാരിറ്റി അക്കൗണ്ടിന്റെ പർപ്പസ്. അതാണ് ആ എമൗണ്ട് ഒരിക്കലും ബാങ്കിന്റെ P&L ബാധിക്കുന്ന, ബാങ്കിന്റെ ലാഭത്തെയോ നഷ്ടത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നല്ല, മറിച്ച് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചാരിറ്റി പർപ്പസിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയാം. അപ്പോ ഈ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഞാൻ പറയുന്നത്, പലിശ വാങ്ങാതെ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ബിസിനസ് മോഡലിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുക കസ്റ്റമറുമായിട്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്രേഡ് കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ലീസിങ് കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കാം, ബാങ്ക് ഒരു ലെസ്സർ ആയിട്ടും കസ്റ്റമർ ലെസ്സി ആയിട്ടുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റില് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും, ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാം, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കും എന്താ പറയാ, അവരൊരു ഫിക്സ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾക്ക് ഫിക്സ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പൊതുവെ എല്ലാ ഫിക്സ്ഡ് പ്രോഫിറ്റുകളും
നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അതിന് നമ്മൾ എല്ലാ ഫിക്സഡ് പ്രോഫിറ്റുകളും പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിന്റെ ടൂളുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ ഡിഗ്രിയുള്ള റിട്ടേൺ അല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മുദാറബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം VC വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക. ഇപ്പൊ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ റിസ്ക് ആണ്. അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് നഷ്ടം സംഭവിക്കാം, പുതിയ എക്സ്പെരിമെന്റുകളായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൽ നഷ്ടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ കൂടുതലായിരിക്കും. ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയിലാണ് അത് മുമ്പോട്ട് പോകാറുള്ളത്. അപ്പോ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുടെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എല്ലാം ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ഇക്വിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെന്നും അതിനെല്ലാം ഈ സ്വഭാവത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയറിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെയല്ല, അതിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മോഡുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇസ്ലാമിക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുറാബഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡാണെങ്കിൽ മുറാബഹയില് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മള് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ഒരു വെഹിക്കിൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് 100,000 ആണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് എങ്കിൽ ആ റൈറ്റ് ഈ പറയുന്ന 100,000 കാർ എടുത്താൽ ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് 120 അപ്പോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ 120 എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. അതേസമയം നമ്മൾ കസ്റ്റമറോട് അങ്ങനെ അത് ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ആണ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പ്രയാസം. കാരണം ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവാം, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വന്നാലും ഈ കാശ് തിരിച്ചിരുന്നുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ള അഗ്രിമെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു മുറാബഹ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിന്റെ റിസ്ക് എന്നുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. അപ്പൊ റിസ്ക് അപ്പിറ്റേറ്റ് മാറിയ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കാലത്തൊക്കെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. എത്ര ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും ആൾക്കാർ ഒരു ആക്ച്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, എന്നാലും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു റിസ്ക് അപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ആവേണ്ടത്. ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ച്വൽ റിസ്കുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുമ്പോഴുമാണ് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസിന്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ അതിന്റെ ഒരു മോഡിലേക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുക. നിങ്ങൾ വക്കാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ, മിക്കവാറും ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുടെ ഒക്കെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ പലപ്പോഴും ഈ വക്കാല ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളാണ്. ഇപ്പൊ വക്കാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഗ്രിമെന്റ് ആണ്. ആസ് എ കസ്റ്റമർ ഞാനും ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ് വക്കാല എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രിമെന്റ്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന അഗ്രിമെന്റിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ ഫണ്ട് ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. ബാങ്ക് അവിടെ ഒരു മുദാരിബായിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ അത് പല സ്വഭാവം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയാണെന്നല്ല. പല ബാങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സേവിങ് സ്കീമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പല പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വക്കാല എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ബാങ്ക് പറയും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക് പുറത്ത് 2.5 ഒരു എക്സ്പെക്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആൾ വിചാരിക്കുക ഇതിപ്പോ കൺവെൻഷണൽ ബാങ്ക് പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പെട്ടെന്ന് സമീകരിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബാങ്കിന്റെ കഴിഞ്ഞ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യാം. ബാങ്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡൊക്കെ നോക്കി അനലൈസ് ചെയ്ത് എത്ര അവർക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും നോക്കും. അത് മാത്രമല്ല, അത് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടും അവർ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതേസമയം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും, മാർക്കറ്റിലെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ഓഫർ ചെയ്യുക. അത് അങ്ങനെ ആവേണ്ടതുമാണ്. എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ബാങ്കുകൾ വലിയ സംഖ്യ ഓഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആളുകളുടെ ക്യാഷൊക്കെ പലപ്പോഴും ബാങ്കിൽ മാത്രം ആയി വരികയും എക്കോണമി വളരെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ വളരെ റുട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റുകൾ കുറയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാങ്കിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ എന്താ പറയാ ഫണ്ട് ബാങ്കിലിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. എക്കണോമിക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് വരിക. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പല സ്വഭാവത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിലെ ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും
അതിന്റെ പിന്നിൽ ശരിയ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് അവിടെ കൊണ്ട് ഇടുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആവട്ടെ, കവേർഡ് കാർഡ് ആവട്ടെ, വേറെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, അതിനൊക്കെ ഈ പറയുന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിന് ശരിയ അനുവദിക്കുന്ന, ശരിയ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു കാര്യം മുമ്പോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താ പറയാ, അതിന്റെ എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ബേസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരത്തെ ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഒരു Q&A പോകാൻ തോന്നുന്നു. ഇത് വെറുതെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒരു ലേമൻ ടോക്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുഫ്തിമാരായിട്ട് നമ്മുടേതായ വഴിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പല വിഷയങ്ങൾ. അത് പറയുന്ന പോലെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആവാം. നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ്, നമുക്കൊരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, അതിലേക്ക് പോവാതെ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. മറുഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളൊക്കെ അതിൽ ഇസ്ലാമികമാണോ അല്ലേ എന്ന് പോലും നോക്കാതെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അസോസിയേഷനും അത് തെറ്റാണ് എന്നും റസൂൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ അതിനെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് റക്കീബ് സാഹിബ് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് പറയുണ്ടായി. അതൊരു വലിയ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. പല സ്വഭാവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതോറിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ എന്ത് സാധ്യമാണെന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് അവർ കുറെ കാലമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോബിയിങ് ഒക്കെ അതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതില് എന്താ പറയാ, ICIF എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതും അതിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തലാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ധാരാളം സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വൺ വേ ടോക്ക് ധാരാളമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പല സ്വഭാവത്തിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ആ ഒരു സംസാരത്തെ ചുരുക്കുകയാണ്. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ Q&A പോകാനുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വർത്തമാനത്തെ തൽക്കാലം ചുരുക്കുന്നു. വാഹിദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. Jazakallah khair, Shafeeque Saab, for the well explained details about Islamic banking. നമ്മൾ സാധാരണ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിത് ശേഷം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോത്ത് ശരിയ ആസ്പെക്ട്, അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റും പറയുകയുണ്ടായി. I apologize also to the participants who are English language speaking. We might able to help you in if you can join our club group, so that if you have further queries, we will definitely address those. So Shafeeque Saab, we can Brother Jazeel with us, kindly also join us the Q&A session. Brother Jazeel is from the Indian Center for Islamic Finance along with Abdur Raqeeb Saab. So if any questions related to that, he can answer. So Shafeeque Saab, നമുക്ക് questions നോക്കാലോ അല്ലേ? അതെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. Okay, sure. ആളുകൾ ചോദിക്കുകയാണോ ചെയ്യാം? അതെ, ഞാൻ read out ചെയ്യാം. So it will be easy to. One question is about how is personal loan structured? അതായത് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സിലുള്ള പേഴ്സണൽ ലോൺ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് അല്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ലോണിന്റെ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഓക്കെ, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ ലിക്വിഡിറ്റി പർപ്പസുകൾക്ക്, നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ലിക്വിഡിറ്റി പർപ്പസിനുള്ള ഫണ്ടുകൾ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോഡ് എന്നുള്ളത് മുറാബഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ് തന്നെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം,
സാധാരണഗതിയിൽ ക്യാഷ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് അതിന്റെ പുറത്തും ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് തെറ്റാണ്. പലിശ എന്ന് നമ്മളതിന് പറയും. നമുക്കത് ഒരു അവധി വെച്ചുകൊണ്ട് അധിക എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് പലിശ ആയതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിലക്കിയിട്ടുള്ള സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളിൽ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി വരുന്നത് തന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഒറ്റ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ പ്രൊഡക്റ്റുകളല്ല, അത് സമയമെടുത്ത് കടന്നു വന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയാം. അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് യു ഐ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണുള്ളത്. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെയും അസറ്റ് ബാക്ക്ഡ് ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു 1 lakh ആണെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് ഒരു 5 ലക്ഷം വരെയൊക്കെ ആ എമൗണ്ട് എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബബിൾസ് കൂടി ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ പറയുമ്പോൾ അത് അസറ്റ് ബാക്ക്ഡ് ആയിരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു അസറ്റോ ഒരു സർവീസോ അതിന്റെ ഒരു അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അത് എക്കോണമിയുമായി കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നാട്ടിൽ വീട് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മുറാബഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊതുവെ ഡീൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല വേറെയും രീതികളുണ്ട്, പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് അതാണുള്ളത്. അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യു എയിലാണെങ്കിൽ നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് അയാൾക്ക് തിരിച്ചടവിനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് ഒക്കെ ബാങ്ക് പരിശോധിച്ച ശേഷം ബാങ്ക് ഓഡിബിൾ അല്ലേ? അതെ ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, ബാങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഫൈനാൻസ് ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ എത്ര എമൗണ്ടിനാണോ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 100,000 ദിർഹമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ 100,000 ദിർഹത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് വാങ്ങിക്കും. ഒരു നാഷണൽ ബോണ്ടിന് 10 ദിർഹമാണ് അതിന്റെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ 10,000 നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് ബാങ്ക് വാങ്ങിക്കും. എന്നിട്ട് ആ 10,000 നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ബാങ്ക് കസ്റ്റമർക്ക് വിൽക്കും. കസ്റ്റമർക്ക് ഈ നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ബാങ്ക് വിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഈ എക്കോണമിയിലുള്ള ഒരു അസറ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ സ്വഭാവത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് കസ്റ്റമർക്ക് വിൽക്കും. അപ്പൊ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. കസ്റ്റമർക്ക് ആവശ്യം എന്തല്ല നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് അല്ല. ഈ ബാങ്ക് കസ്റ്റമർക്ക് നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് വിൽക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് വാങ്ങിച്ചത് 100,000 ആണെങ്കിലും കസ്റ്റമർക്ക് വിളിക്കുക ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാങ്കിനും കസ്റ്റമർക്കും പരസ്പരം അഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ 120 ആയിരിക്കാം, 110 ആയിരിക്കാം. പല കാര്യങ്ങളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഫിക്സിങ് എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കസ്റ്റമറും ബാങ്കും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പറയുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ പിന്നീട് കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് അല്ല വേണ്ടത്, ക്യാഷ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, കസ്റ്റമർ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, ഇപ്പോ നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ നാഷണൽ ബോണ്ട്സ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും, കസ്റ്റമർ ഈ നാഷണൽ ബോണ്ട്സിന്റെ തന്നെ വേറെ ട്രേഡേഴ്സിന് അവിടെ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ആ മാർക്കറ്റിൽ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ ആ സമയത്തുള്ള സ്പോട്ട് റേറ്റ് ആയിട്ട് 100,000 ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോ അവിടെ കസ്റ്റമർക്ക് 100,000 കിട്ടുന്നു, മറുഭാഗത്ത് ബാങ്കിന് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി കിട്ടുന്നു. ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് മ്യൂച്വൽ അഗ്രി ചെയ്ത ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു അസറ്റ് ബാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നടക്കുക. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു രീതിയാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സും ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ? സ്റ്റോക്സ് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം. അതെ.
അസറ്റ് ചെയ്യാം. Thanks, Shafeeque sir. Next question. Sorry. Okay. DMCC Next ഉണ്ട്, question is. LME ഉണ്ട്, കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസറ്റിന്റെ ബേസിലാണ് അത് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുശേഷം അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ലോൺ എടുത്ത ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് അയാൾക്ക് അത് സെല് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ക്യാഷ് ആക്കാം, അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം. സ്റ്റോക്കിന്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തോന്നണം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിനൊക്കെ റേറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം, പിന്നീട് വിളിക്കാം, നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതെ, ക്ലിയർ ആണ്. Any next question. People say Islamic banks are charging more processing charge and fees than conventional bank when a person apply for a loan. ഇത് ഒരു ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ഷബീർ ഹാസ് പോസ്റ്റഡ് ദിസ്. സോ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ സംസാരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊതുവെ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂടില്ല. കാരണം മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, എല്ലാ ബാങ്കുകളും റേറ്റുകൾ പൊതുവെ ഓഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതേസമയം ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ അത് കുറവായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കാം. അത് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെഹിക്കിൾ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, ഞാനിവിടെ വെഹിക്കിൾ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ഓഫർ ചെയ്തൊരു എമൗണ്ട് 1.99 ആയിരുന്നു. പുറത്തുള്ള അതൊക്കെ 3% പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ മീൻ, അപ്പോ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പല കാരണം, അത് പ്രൈസിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം കൂടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ പൊതുവെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഈ ശരിയ കോംപ്ലിയൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അഡീഷണലി വരുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ശരിയ ബോർഡിനും അത് അസസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും. അപ്പൊ ഇതും കോസ്റ്റ് കൂട്ടാലോ അല്ലെ? അതെ, അതാണ് അതിന്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ശരിക്ക് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ADCB ഇസ്ലാമിക്കിലാണ്. അപ്പോ എനിക്കറിയാം, അവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ADCB അബുദാബി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് ഇസ്ലാമിക് വിൻഡോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതേസമയം നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഹയർ ശരിയ അതോറിറ്റി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആണ്. കാരണം അതില് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ശരിയ സ്കോളേഴ്സിനെയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ആ വിൻഡോ റൺ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഏകദേശം 100ഓളം സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക് ശരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം. അപ്പൊ അത്രയും ആളുകളെ ശരിക്ക് ആ ഒരു ശരിയ കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർപ്പസ് ആണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ഇത്രയും ആളുകളെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് വെക്കാൻ കാരണമാവുന്നത്. അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഷഫീഖ് ഭായ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അതായത് ADCB ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ബാങ്ക്, അതിന്റെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് വിൻഡോ. അപ്പൊ സാധാരണ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് ഇസ്ലാമിക് വിൻഡോനെ കാണുക. കാരണം ഇതിൽ ഈ രണ്ട് അതിന്റെ അസറ്റുകൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ആവുക എന്നുള്ള, അതിൽ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും, എന്താണ് അതിന്റെ? അതെ, ഞാൻ പറയാം. അത് നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അതിന് അവർക്ക് അർഹത ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം അതിനൊരു ശരിയ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതേക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ അതേസമയം ഇപ്പൊ എന്ത് ചാർജ് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എന്ത് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും, അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും. അതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ശരിയാ ബേസിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു 10 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും എന്ത് വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളിടത്തല്ല പൊതുവെ ഉണ്ടാവില്ല. കസ്റ്റമർക്ക് പലപ്പോഴും ഫണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളിലും. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ശരിയായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഇസ്ലാമിക് വിൻഡോകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളതാണ്. ഇസ്ലാമിക് വിൻഡോകൾ എന്നുള്ളത് എന്താ പറയാ, ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ALM-കൾ, അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കൺസേൺ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടിന്റെ ട്രഷറി ഒരേപോലെ ആവുക, ട്രഷറി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സെഗ്രിഗേഷൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ശരി പ്രത്യേകിച്ച് യു എയിൽ കഴിഞ്ഞ 2018 മുതലാണ് ഈ ഹയർ ശരിയ അതോറിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ റിട്ടൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർപ്പസിൽ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആക്കും.
എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട അത്യാവശ്യം ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓഡിറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ശരിയാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത്തരം സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി പ്യൂർലി ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളായിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളെ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യലാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വേണ്ടത്. അതേസമയം ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് HSA ഇൻ UAE ഇത് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആണ്. HSAയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്താ കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കാം. ആ വാങ്ങിക്കുന്ന ക്യാഷിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ധാരാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എപ്പോ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും, എപ്പോ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂല, അതേ സമയത്താണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ. അപ്പൊ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻജസ്റ്റിസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള തന്നെയാണ് ശരിയ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ADC ഇസ്ലാമിക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുടെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിൻഡോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മുടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങിന് നമ്മളൊരു പാഷനായിട്ട് കൂടി കാണുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ നമുക്കൊരു വലിയ റോൾ അവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കാരണം അത്രയും വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ ALM ബേസ് ഒക്കെ ഉള്ള ബാങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോവുകയും നമ്മൾ അവിടെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും അതിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒമാനിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ഒരു കൺട്രോൾ പൊതുവെ ഉണ്ട്. ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ ഖത്തർ ആണെങ്കിലും കുവൈത്ത് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എത്രമാത്രം അതിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു ധാരണയല്ലേ, ഒന്നുകൂടി അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ കൂടെ ഒരു കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക് വിൻഡോകളെ സമീപിക്കാം. അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശരിയ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ശരിയ ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ശരിയ ബോർഡും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. അതെ, അല്ല, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാമോ? അതെ, നമ്മള് ഇത് ചോദിക്കാം. ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക് സംവിധാനം, ഒരു ബാങ്കിങ് സംവിധാനം നമ്മളോട് ഒരു കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പേഴ്സണൽ ലോൺ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ചെന്നാൽ അവരൊരു കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ചാർജ്, അതായത് അവിടെയുള്ള ആ സ്ഥാപനം നിലനിർത്തി പോകാനുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ചാർജ് നമ്മളോട് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടോ? അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടെർമിനോളജി ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടില്ല. കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ചാർജ്. കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ചാർജ് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരുന്നു? അതൊരു പേഴ്സണൽ ലോണാണ്. ഓക്കെ, പേഴ്സണൽ ലോണാണ്. വിൻഡോ ആണോ പറഞ്ഞ പോലെ ബാങ്ക് തന്നെയാണോ? ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സ്വഭാവത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. കോപ്പറേറ്റീവ്, ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പറയുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. എന്തിന്റെ കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുണ്ടാവില്ല. ഇന്ത്യയിലുള്ള കാര്യമാകുമ്പോ അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കണം അതിന് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ അങ്ങനത്തെ സംവിധാനം കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ചാർജസ് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളിൽ അങ്ങനെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ആ പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമാണോ അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് അവർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായത്? അതെ അതെ. ഇപ്പോ സാധാരണ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയാൽ കൃത്യമായ കാരണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അവര് ഫൈൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊരു ചാർജ് ഈടാക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണോ? ഹലോ, ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിന്റെ പ്രാക്ടീസസ് ആയിട്ട് പോലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിധി ലിമിറ്റഡുകൾ ഉണ്ട്,
അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന പോലെ ലോൺ ഓഫർ ചെയ്യും. ബേസിക്കലി ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ ലോൺ ഇല്ല, അത് ഞാൻ വേറെ പറയേണ്ടതാണ്. അതേസമയം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കർദ് ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിൽ ബെനവൽ ലോണുകൾ ഓഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലോണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഫിറ്റോ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലോണുകളാണ്. അതിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ചാർജ് ഈടാക്കും. അതങ്ങനെ ഈടാക്കാൻ ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കോളേഴ്സിന് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിമൽ എമൗണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സദ്ദീഖൊക്കെ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു 3% വരെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഈടാക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംവിധാനങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിലല്ല ശരിക്കും ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നാട്ടിലെ കുറെ പരിമിതികൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അതിലുള്ളത്. മറ്റേ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒന്നുകൂടി പറയാം, കാരണം ആളുകൾ എന്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, വീണ്ടും പറയാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഫൈന് നേരത്തെ PRL ബാധിക്കും. ഫൈന് ശരിക്ക് ഫൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല. ഫൈനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യമേ ഈ പറയുന്ന സംവിധാനവും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യണം. ആ പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഒരിക്കലും ആ സംവിധാനത്തിൽ ലാഭമായിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല. ലാഭമായിട്ട് ഒരിക്കലും മാറാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസോൾവെന്റ് ആയ അവസ്ഥയിലാണ് കസ്റ്റമർ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആ എമൗണ്ട് എടുക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. അതേസമയം വേറെ സോൾവെന്റ് ആണ്. സോൾവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അസറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ബാങ്കുകൾ അതൊരു ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട്. അത് തന്നെയും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം, കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറയണം എന്നാണ് പുതിയ HSA ഒക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഏർണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി നമുക്ക് കാശ് അഡ്വാൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. സംതിയിലൊക്കെ പേഴ്സണൽ ലോൺ പോലത്തെ എന്തോ സംവിധാനമാണ്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അത്. ഓക്കെ. അതില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 2-3 രീതികളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കർദ് ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രീതി തന്നെയാണ്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബാങ്കുകൾ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രേസ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്രേസ് പീരീഡിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഈ എമൗണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കണം. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, സാധാരണഗതിയിൽ പറയാം. തിരിച്ചടവ് തെറ്റിയാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അതിന് അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ഈടാക്കും. ആ എമൗണ്ട് ഈടാക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ അവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, സാധാരണഗതിയിൽ ബാങ്കിനൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ ഈ പറയുന്ന ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്ക് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം തന്നെയും ശരിക്കും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ആളുകൾ അവരുടെ റീപേയ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുന്നു എന്നുള്ള മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഭൂരിഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ എമൗണ്ട് ചാരിറ്റിക്ക് കൂടി വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിലവിൽ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കവേർഡ് കാർഡുകളാണ്. കവേർഡ് കാർഡ് എന്നാണ് പറയാം. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന എന്താ പറയാ, കസ്റ്റമർ സർവീസിലെ ആൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ പറയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പലപ്പോഴും കവേർഡ് കാർഡുകളാണ്. കവേർഡ് കാർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത്, അതിനാൽ ഞാൻ പറയാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് 10,000 ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും 10,000 ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് 10,000 ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് തരും. അതിന് നിങ്ങൾ മന്ത്ലി ഒരു 2.5% പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 10,000 എന്നുള്ളത് ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെയില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല, ബാങ്കിന്റെ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ വെക്കും. എന്നിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 10,000 ബാങ്ക്
ബാങ്കിന്റെ വക്കാല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ വക്കാല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളെ പേരിൽ, നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് ആണത്, നിങ്ങളുടെ 10,000 നിങ്ങളുടെ പേരിൽ വക്കാല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും. അതിനും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ 2.5% ഓഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി എന്ത് ചെയ്യണം? മന്ത്ലി ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് 2.5 തരണം, നിങ്ങൾ ബാങ്കിനും 2.5 കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നെറ്റ് ഓഫ് അവസാനം. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന സ്വഭാവം ഒരു മാസം പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഒരു 5,000, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പീരീഡിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് റീപേയ്മെന്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ എമൗണ്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ മിനിമം പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യും. അതൊരു വിഡിത്താണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിനിമം പേയ്മെന്റ് ചൂസ് ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ വക്കാല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിലെ എമൗണ്ട് കുറയും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു 5,000 പർച്ചേസ് ചെയ്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിന് 1,000 മാത്രമേ അടച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 500 അടച്ചുള്ളെങ്കിൽ ബാക്കി എമൗണ്ട് നിങ്ങളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ടിന്റെ വോളിയം കുറയും. 10,000 ഈക്വലായ എമൗണ്ട് കിട്ടൂല. മറുഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലോ, കൊടുക്കേണ്ടത് 10,000 ഈക്വലായ എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ബാങ്കിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളാവട്ടെ ആരാവട്ടെ, നമ്മള് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ കൊണ്ടുള്ള കുറെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ വൈസായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവേണ്ടതുള്ളൂ. അത് മറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ തരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ക്യാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാർഡുകളൊക്കെ 4% സ്കൂൾ ഫീസ് ആവട്ടെ ബാക്കി എന്താവട്ടെ ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കാർഡുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയെങ്കിലേ അതിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രബിൾ ഉള്ള ഒരാളാണ്, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രയാസമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നിലവിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഈ കവേർഡ് കാർഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ആ സ്ട്രക്ചറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വക്കാലകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, മുറാബഹ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ 2-3 അക്കൗണ്ടുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ചോദിച്ചതിലെ. ഷഫീഖ് സാബ്, ഇതിലൊരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ക്ലബിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ സെഷൻസിൽ നമ്മൾ പറയാറ്, നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ കാർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. മിക്ക ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സും പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് മറ്റ് ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് മാത്രമേ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ സ്പെൻഡിങ് കൺട്രോൾഡ് ആവും. അതേസമയം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അത്തരം ഹ്യൂജ് വാല്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ജെനുവിൻ റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് ഏറ്റവും മീൻസ് ഒരു ഐഡിയൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ കൂടുതൽ നന്നാവുക. ഇനി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാന്നുള്ളത്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ്, അതെങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, നാട്ടിലെ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ചില ഇൻഷുറൻസ് പിന്നെ ഫേംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ഇസ്ലാമിക് ഇൻഷുറൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ്ലാമിക് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ, ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ബേസിക്കലി ഒരു ഇസ്ലാമിക് കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അതിനെ ഒരു നോൺ ഇസ്ലാമിക് കൺസെപ്റ്റ് അല്ല. ഇസ്ലാം നേരത്തെ ശീലിച്ചു വന്ന കുറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് ശരിക്കും ഇൻഷുറൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഇസ്ലാമിക് ഇൻഷുറൻസും കൺവെൻഷൻ ഇൻഷുറൻസും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെയും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനുണ്ട്. അതിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിപ്പോ കൺവെൻഷൻ ഇൻഷുറൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ റിസ്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ്. മറുഭാഗത്ത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രീമിയം ഇസ്ലാമിക് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തക്കാഫുൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസുകളിൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് ഷെയറിങ് ഒരു കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺസെപ്ച്വലി തന്നെ എന്തുണ്ട്, അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
പിന്നെ അതാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്. അതിന് വേറെ നമ്മുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നീട് ഈ കൺവെൻഷണൽ ഇൻഷുറൻസുകളുടെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടിനെ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കുന്നത്, അവരെവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക, ബാങ്കുകളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഷുറൻസും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് സ്കീമുകളിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ സ്കീമാണ്. അതേസമയം അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തെക്കാഫുൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകള് അത്തരം മാർക്കറ്റുകളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശരിയ കംപ്ലൈന്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബജാജ് അലയൻസിന്റെ ഒക്കെ ഫണ്ട് ഉണ്ടായി. പിന്നെ IRD എന്ത് ചെയ്തു, വേറെ നോം കൊണ്ടുവന്നു, അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് GCC രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ആ സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അത് ഈ പറയുന്ന അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ശരിയാ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തി അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ എന്താ പറയാ അഷ്യൂർഡ് എമൗണ്ടുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ശരിയാ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അവരെ ശരിയാ ബോർഡും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഹറാമായ സംഗതികളല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും ശരിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കാഫുലിന്റെ പുതിയ വേർഷൻസ് ഒക്കെ ഇനിയും വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ചികിത്സാ ചെലവ് വളരെ വലിയൊരളവിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്കീമാണ്, 2 രീതികളാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ പോലും നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ വെഹിക്കിൾ ഫിനാൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്താവണം, നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക് ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതില് സർപ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഐഡിയലി നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ കൺവെൻഷൻ ഇൻഷുറൻസിന് ഇപ്പൊ LICയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കും. അവർക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു 1000 ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചാല് അതിൽ 100 പേർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല. ബാക്കി വലിയ എമൗണ്ട് അവർ ലാഭമായിട്ടാണ് മാറുക. അപ്പൊ ഒരു ഗാംബ്ലിംഗ് സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക പലപ്പോഴും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഹറാമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം അതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക് ഇൻഷുറൻസിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്നത് ഫണ്ട് മാനേജർ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫണ്ട് എടുക്കാം. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ടുനടക്കുക, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അറ്റ് ദി എൻഡ് ആ ഫണ്ടിൽ എന്താണോ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനാണ്. പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സാണ് അതിന്റെ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ എന്താ പറയാ ടെക്നിക്കലി തന്നെയുള്ള കുറെ ഡിഫറൻസ് അതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ആളുകളോട് അങ്ങനെ പോയിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാവും, ശരിയ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലൊക്കെ ഉന്നയിക്കും, ശരിയ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയേണ്ടതില്ലേ. ഷഫീഖ് സാർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും റിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ റേറ്റുകളെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സിന് അതെങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു റിലവന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിന്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതോറിറ്റി ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അതില് ഇസ്ലാമിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ബേസാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ അതിന് മാനദണ്ഡമാക്കേണ്ടത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പറയുന്ന ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ അവകാശമാണെന്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് റൈറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളത്. അതേസമയം എന്താ പറയുക, കൊള്ള ലാഭം ആവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി എന്നുള്ളത് അത് കൊള്ള ലാഭം ആവരുത് എന്നുള്ളൊരു സംഗതി മാത്രമാണെന്ന് പറയണം. കാരണം ഈ വിഷയം നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമ്മളുള്ള ഗുഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലും ഈ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് റസൂൽ മദീനയിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്
ആളുകള് പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന് കുറച്ച് ക്ഷാമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ആളുകൾ വില കൂട്ടി വിറ്റു. അപ്പോ റസൂലിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ. സഹാബികൾ പറഞ്ഞു, യാ റസൂൽ സഇർലന, റസൂലെ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കൾ ഇടപെടണം, ഇടപെട്ടിട്ട് താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന്റെ റൈറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ റസൂൽ അതിന് തയ്യാറായില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഇസ്ലാമിക് ഗവൺമെന്റ് എവിടെയാണ് ഇടപെടുക. ഇസ്ലാമിക് ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളത് അതൊരു കൊള്ളലാഭം എന്നൊക്കെ ഹോർഡിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് കൊള്ളലാഭമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് അതിൽ ഇടപെടും. അതേസമയം ഒരു ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രൈസിങ്ങിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ റസൂൽ ഇടപെട്ടില്ല. അതിന് മാർക്കറ്റാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് റസൂൽ എത്തിയിട്ട്. ഹദീസാണ്, സ്വഹീഹ ഹദീസാണ്, അത് പഠിക്കേണ്ട ഹദീസാണ് അത്. അപ്പൊ എന്ന പോലെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പല സംഗതികൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവര് ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോ പല റേറ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, UAE-യിലാണെങ്കിൽ ഇബോർ എന്ന് പറയും, എമിറേറ്റ്സ് ഇന്റർ ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ലിബോർ ഉണ്ട്, ഇബോർ ഉണ്ട്, കിബോർ ഉണ്ട്, പല പേരുകൾ. എന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണ ഇത്തരം ഫൈനാൻസ് ഫെസിലിറ്റികളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റേറ്റിന്റെ ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ്, ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ആണ്. അതേസമയം അതന്നെയാണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്നോ അതാണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്നോ അല്ല. അതൊരു റിസർച്ചിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അതിനെയും റെഫർ ചെയ്യാം. അത് റെഫർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് തെറ്റല്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതേക്കുറിച്ച് പറയല്. അതേസമയം വേറെയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ആളുകളുടെ റിസ്ക് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പല സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ വെഹിക്കിൾ ഫിനാൻസ് തന്നെ 5 കസ്റ്റമേഴ്സിന് 5 റേറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് 5 കസ്റ്റമേഴ്സ് 5 നിലക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് വേറെ കുറെ അവരുടെ റിസ്കുമായി, അപ്പൊ റിസ്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ബാങ്കിന്. ആ റിസ്ക് ഇത്ര, ഇയാൾ കുറവാണ്, ഇയാൾ കൂടുതലാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള എലമെന്റുകളെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാം, അവര് ആ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് പരസ്പരം പരസ്പരം അഗ്രി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, അതൊരു കൊള്ളലാഭാവര് തോന്നുന്നു ബേസിക്കലി. അതേസമയം പരസ്പരം അഗ്രീഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കൂടി ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൂടുതൽ സമയം, അതായത് ഇപ്പോ 2 ഇയർ 3 ഇയർ അങ്ങനെ പീരീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോ ഡെപ്പോസിറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ അത് ഇയർ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റേറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവിടെയും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക് പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പോ ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ 5 വർഷത്തേക്ക് അയാളുടെ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാങ്കിന് 5 വർഷം ആ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കിട്ടുകയാണ്, ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ഫണ്ടുകൾക്ക് അധികം ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഫണ്ടുകൾക്ക് എന്താ പറയാ അധികം പ്രോഫിറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുക. കാരണം ബാങ്ക് ഒരിക്കലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ്സിന് കിട്ടിയ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത്. ബാങ്ക് അതിനേക്കാൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്കാണെങ്കിൽ 3 months ആണെങ്കിൽ അതിന് ആ നിലയ്ക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോ അത് കസ്റ്റമർ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന റിസ്ക് ഉണ്ട്, ബാങ്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റേറ്റുകൾ പോലും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടാം, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഒരു ഇൻഷുറൻസുമായിട്ട് ഓക്കെ, ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ എടുത്തിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവാതെ, അതെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. ഐ വിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഷഫീഖ് സാബ് ഓൾസോ ടു ബി ദെയർ. സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫർദർ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മൾക്കും തന്നെ ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റഡ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ചില ക്വയറീസും ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ്, അത് ഇവിടെ റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് സ്റ്റിൽ ക്വയറീസ്, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ആസ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആൻസർ ദർ. പിന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണെന്നുള്ള ധാരണയിലേക്ക് തോന്നുന്നു വന്ന് സംസാരിക്കുന്നിടക്ക് അങ്ങനെ പ്രയാസം ഉണ്ടായി തോന്നുന്നു അല്ലേ? നമ്മളങ്ങനെ അതെ, അത് ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് വി വിൽ ലേറ്റർ ഡു എ സെഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അവരോട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരോട് ഇൻഡിവിജ്വലി വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കേരളൈറ്റ്സ് അല്ലാത്ത നമ്മുടെ ക്ലബില് 1500 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് അത് ഷെയർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് പല നമ്മളെ ഫ്ലയർ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എനിവേ നോ പ്രോബ്ലം, ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം.
ഒരു ഹാഫിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പ്ലീസ്. ഞാൻ ബാങ്ക് റിലേറ്റഡ് അല്ല, ഇൻഷുറൻസിന്റെ നേരത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. അത് ഈ ഒരു ഡൗട്ടില്ലോണ്ടാണ്. നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ? നാട്ടിലാണോ ചോദിക്കുന്നത്? നാട്ടില് ഫാമിലി നിലവിൽ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകൾ ഇല്ല, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇല്ല. അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിങ്ങിന് സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫേമൊക്കെ ഉണ്ട്, ടിക്ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലൊക്കെ പെട്ട സംഗതികളാണത്. പക്ഷെ ആസ് ഓഫ് നോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളില്ല. നമ്മുടെ നിലവിലെ ശരിയ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പോലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ചില മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഫണ്ടുകൾ ഒക്കെ നാട്ടിലുണ്ട്, കോപ്പറേറ്റീവ് ബേസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള. പക്ഷെ അത്ര വാസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് കൃത്യമായ ശരിയ ബോർഡുകളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഫണ്ട് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിട്ട് നമുക്ക് നിലവിൽ എൻ്റെ ധാരണയിലില്ല. പിന്നെ അതല്ലാത്ത സജഷൻസ് പറയാം ഷഫീഖ് സാഹിബ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഷഫീഖ് സാഹിബ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, അതായത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി മോഡലില് ചില ഹോസ്പിറ്റൽസ്, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള തന്നെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ്, അവർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ, അതായത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി രൂപത്തിലുള്ള അതിൽ മെമ്പർ ആവുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത്തരം പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു രൂപത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ലാത്തത് വരെ പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു സാധ്യത. മറ്റൊന്ന്, നിങ്ങൾ GCCയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ കവറേജ് ഉള്ള ഇൻഷുറൻസ് GCCയിലുള്ള ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ബിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യാം. ഇന്റർനാഷണൽ കവറേജ് ഉള്ള റീഫണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ഇസ്ലാമിക് ഇൻഷുറൻസസ് GCC കൺട്രീസിലെ മിക്ക കൺട്രീസിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതായിരിക്കും ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇന്ത്യയിലാവുന്നത് വരെ പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയം. കാരണം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ IRDA റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ട് അത് ശരിയാ കോംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ നിലവിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ UAയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഇത് ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമോ? എന്താണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ? UAയിലുള്ള തക്കാഫുൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇൻപുട്ടും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ഹാഫിസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൈ നബീൽ PH, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ആസ്ക്. അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതോടനുബന്ധിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ക്യാഷ് ബാക്ക് സ്കീമുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്യാഷ് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബെനിഫിറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ മിക്കവാറും ബാങ്കിൽ നിന്ന്. അതിന്റെ ഒരു ശരിയാവശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർഡുകൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കാർഡുകളാണെങ്കിൽ, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കാർഡുകൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാഷ് ബാക്ക് സ്കീമുകൾ നമുക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാങ്കുകൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്നോക്ക് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അഡ്നോക്കിൽ നമുക്ക് റിവാർഡുകളുണ്ട്, പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അവരുടെ അങ്ങനത്തെ നമ്മളെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ശരിയ കംപ്ലയൻസ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അത് ക്യാഷ് ബാക്ക് ആവാം, റിവാർഡുകളാവാം, അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ, അതൊക്കെ അവരുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന ബിറ്റ് കോയിൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പോലെ അതൊക്കെ അതിന്റെ വേറൊരു എന്താ പറയുക വികസിച്ച ഒരു സംവിധാനങ്ങളായിട്ട് വരെ നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു, അതൊക്കെ വാല്യൂ അതിന് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അവരെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു. കുറച്ചും കൂടി അതിന് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മറ്റു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അത് പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡുകളാവുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് അതിന് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ, അതേസമയം കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളാവട്ടെ, മറ്റ് സംഗതികളാവട്ടെ, അത് ഈവൻ നമുക്ക് മോർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹലാൽ. നമ്മളത് എന്താ പറയാ, അത് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നമുക്ക് ഹലാലായിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് അല്ല. താങ്ക്സ് ഷഫീഖ് സാബ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റഫീഖിയും ഞാനിപ്പോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തവർ മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം.
I think this ലാസ്റ്റ് topic ക്വസ്റ്റൻ ആണല്ലോ വളരെ അല്ലെ? vast എനിക്ക് ആണ്. ചെറിയൊരു സെഷനിൽ അതെ, റഫീഖ് PM please. റഫീഖ് PM please. Yes. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ റഫീഖ് PM റിയാദിൽ നിന്നാണ്. എന്റെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ടാറ്റ എത്തിക്കൽ ഫണ്ട് പോലുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ ശരിയ പ്രൂവ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവര് മറ്റേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ അവർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിൽ ശരിയ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ആ കമ്പനികൾക്ക് ലോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ആ ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് നിലവില് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ വലിയ ടോക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നമുക്ക് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ് ശരിക്കും ടാറ്റ എത്തിക്കൽ ഫണ്ട്. വേറെയും ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടായി വരണം, മോണോപോളിയൊക്കെ മാറണം, കുറെ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ അതില് അതേസമയം അവർക്കൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് അത് ശരിയാ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കൂടിയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച്, അതിലുള്ള ഷെയർസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മള് സ്ക്രീനിങ് നടക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിന്റെ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്ക്രീനിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് സ്ക്രീനിങ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ത്, അതിലെ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എത്രയാണ്, അതിൽ ഡെറ്റ് കൂടുതലാണോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെറ്റ് കൂടുതലാണോ. ഇത്തരം സ്ക്രീനിങ് ശരിക്ക് ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും നടക്കണം എന്നാണ്. കാരണം ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പനികൾ അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് പുറത്തു വിടും. അപ്പോ നിലവിൽ താസിസ് ആണ് അവരുടെ അത് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അനുസരിച്ച് ഒരു സെമി ആനുവലെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ചോദ്യം ചോദിച്ച റഫീഖിന്റെ ഷഫീഖ് സാബ്. ഓക്കെ, രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റി ശരിയ ഇൻഡെക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതിൽ നിന്ന് ശരിയ കോംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ ടാറ്റ എത്തിക്കൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഇംപ്യൂർ ഇൻകം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഫണ്ടിലുള്ള കമ്പനികളിൽ വരാം. അപ്പൊ അതില് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിവിഡൻഡ് ആ ഒരു NAV-യിൽ ആഡപ്പ് ആവും. അപ്പൊ അത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാറ്റ എത്തിക്കൽ ഫണ്ടിന്, അതായത് 80ഓളം ഫണ്ടുകളുണ്ട് ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്. അതിൽ ടാറ്റ എത്തിക്കൽ ഫണ്ട് മാത്രമാണ് ശരിയാ കോംപ്ലൈന്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പർജിങ് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. ആ വെബ്സൈറ്റിലെ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ഏത് ഡേറ്റിന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കി അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ആ പർജിങ് കാൽക്കുലേറ്റർ വരിക. അത് ആ കംപ്ലീറ്റ് ഓഡിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം കിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു കമ്പനി, നാട്ടിൽ വലിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വലിയ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയും ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിനൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. അപ്പൊ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ക്യാഷും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ഫുഖാക്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിലുള്ള പർജിങ് കാൽക്കുലേറ്ററും ഈ ഒരു ടാസിസ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാറ്റ എത്തിക്കൽ ഫണ്ടിന് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാനാണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതായത് മറ്റേ പർജിങ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇയർലി ഓരോ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ ഒരു ശരിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർ പുതുക്കുമ്പോൾ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത കമ്പനികളെ കുറിച്ച് അവർ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണത് ആ ഫണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ എല്ലാ കമ്പനികളും എല്ലാ കാലത്തും അവിടെ ബാക്കിയാവുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ട്രാൻസാക്ഷൻ സൗകര്യത്തിന് ഒരു വർഷം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് മാത്രം. I think that is the last question we can take. ഷഫീഖ് സാബ് വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു Q&A അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് Q&Aയിൽ കൂടുതൽ ക്വയറീസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഷഫീഖ് സാബ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ചീഫ് ഗസ്റ്റും നല്ലൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങിലേക്കും അതുപോലെ അതിനടുത്തുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്കും തന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സെഷനിൽ തന്നെ ഒരു ഇതൊരു ഹാഫ് ഡേയോ 1 ഡേയോ ഒക്കെ പറയാനുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതില് നമ്മളോട് കൂടെ ചേർന്ന ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് കീനോട്ട് സ്പീക്കർ ഷഫീഖ് സാബ് ഓൾസോ വളരെയധികം താങ്ക്സ്. അതുപോലെ ജസാക്കല്ലാഹ് ഖൈർ, മേ അല്ലാഹ് ബ്ലസ് യു ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ വി വിൽ
ഡിസ്കസ് ഈ ഡൗട്ട്സ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. വി ക്യാൻ സ്റ്റിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മിഷനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്ലബുമായിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു ഹെൽപ്പ് എവറിബഡി ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ഈച്ച് അതർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എത്തിക്കലി ആൻഡ് ഫോർ ഗുഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് for the community and the individuals and families as well. So thanks Shafeeque Sab, inshallah, and everybody joining today. So we will conclude inshallah our session. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you all for your time and listen, inshallah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam.